चलो विद्यार्थी मित्रों, हवे नवा एक विडियो तरफ आगळ जईए। नीचेना व्यवहारनी आमनोंध लखी ते व्यवहारनी असर समीकरण में समझावो। तो आगळ मैं बे विडियो मूकेला छे। हवे आ तीजा विडियोनी अंदर अगत्यना व्यवहारोनी समजूती शरू करूँ छूं। तो आ विडियोने ध्यानथी जोजो अने थोड़ाक अघरा व्यवहार आ विडियोमां हूँ शरू करूँ छूं। व्यवहार नंबर 1 नी आपणे बेटा शरूआत करीए। ₹80,000 रोकड़ा लावी धंधो शरू कर्यो। हवे आ व्यवहारनी अंदर कया बे खाता समायेला छे अने एनी आमनोंध शुं थाय ए पहेला समजावुं, पछी एनी समीकरणमां असर समजावुं। तो दरेक जण ध्यानथी जुओ। रोकड़ शब्द आव्यो एटले एक खातुं तो रोकड़ खातुं पाक्कुं निकळशे अने धंधो शरू कर्यो जो आ शब्द वाक्यना व्यवहाરના अंते होय तो एमां एक खातुं मूडी खातुं निकळे तो बे खाता निकळशे। एनी आमनोंध लखवी होय तो तमारी नोटबुकमां लखो। एक रोकड़ खाते उधार ₹80,000 ते मूडी खाते जमा ₹80,000। आ आमनोंध लखी अने पछी तमारे एनी समीकरणमां असर समजवानी। तो आ व्यवहारमां एक रोकड़ शिल्लकने असर थशे। रोकड़ शिल्लक धंधानी मिलकत छे एटले ए धंधामां आवे तो एमां वधारो थाय एटले मिलकतमां वधारो थाय अने सामे धंधानो मालिक धंधामां जे कंई पण लावे तो एने मूडी कहेवाय। तो मूडीमां एटले सी मां पण वधारो थाय। हवे आनी आपणे समीकरणमां असर जोई लईए अने पछी एक नवो व्यवहार आगळ भणीए। हवे समीकरणमां असर समझीए। तो जो तमे मारी साथे समीकरण साथे तैयार करो तो वधारे सारूं बेटा। तो एक नोट अने पेन्सिल लई अने तमे तमारी नोटमां पण आवुं समीकरण लखो। ए बराबर सी प्लस एल। ए बराबर सी प्लस एल। हवे आपणे जे आगळ व्यवहार समज्या एनी असर जोईए। तो रोकड़ धंधामां आवे छे एटले एक रोकड़ शिल्लक मिलकत ₹80,000 थई अने ए ज दिवसे बीजुं खातुं निकळतुं हतुं मूडी खातुं। तो मूडी एटले सी पण ₹80,000। तो जो आ समीकरण बराबरनी बंने बाजू सरखुं छे। एक मिलकत साइड 80,000 छे अने मूडी अने देवा साइड पण 80,000 छे, पण पहेला दिवसे कोई देवुं हतुं नहीं एटले एल एमनो एम लख्यो। हवे आपणे आगळ बीजा नंबरनो व्यवहार समजीए। चलो व्यवहार नंबर 2 नी शरूआत करीए बेटा। ₹5,000 बेंकमां भर्या। हवे आ व्यवहारनी अंदर कया बे खाता निकळशे अने एनी आमनोंध शुं थशे ते पहेला समजी लईए। तो रोकड़ धंधामांथी जाय छे अने आ ₹5,000 तमे बेंकमां भरो छो एटले बैंक लाभ लेनार छे। तो बे खाता निकळशे, एक बैंक खातुं अने एक रोकड़ खातुं। हवे जो तमे एनी आमनोंध लखवा मांगता हो तो तमारी नोटबुकमां आमनोंध लखो। बैंक शिल्लक वधे छे एटले बैंक खाते उधार ₹5,000 अने आपणा धंधामांथी रोकड़ जाय छे तो रोकड़ खाते जमा ₹5,000। आमनोंध लख्या पछी एनी समीकरणमां असर समजवी होय तो एक बैंक शिल्लक वधे छे एटले बैंक शिल्लक पण धंधानी मिलकत ज कहेवाय अने मिलकत एटले ए मां वधारो थशे अने रोकड़ धंधामांथी जाय छे। रोकड़ शिल्लक ए धंधानी मिलकत कहेवाय माटे ए मां घटाडो थशे। आ व्यवहारथी एक मिलकत वधे छे अने एक मिलकत घटे छे। रोकड़ शिल्लक नामनी मिलकत घटशे अने नवी मिलकत धंधामां बैंक शिल्लक नामनी मिलकत ऊभी थशे। तो आ व्यवहारनी समीकरणनी एक ज बाजू असर थशे। ते असर हवे समजीए। चलो व्यवहार नंबर 2 नी हिसाबी समीकरणमां असर समजता पहेला આપણે પહેલો વ્યવહાર ફરી જોઈ લઈએ। આપણી પાસે ₹80,000 રોકડા પડ્યા હતા। આમાંથી આપણે 5,000 બેંકમાં ભરી દીધા એટલે આપણી રોકડ શિલ્લક ઘટી ગઈ। 80,000 માંથી આપણે 5,000 મોઢે બાદ કરી દેવાના। હવે આપણી પાસે રોકડ શિલ્લક 75,000 જ રહી અને એક નવી મિલકત બેંક શિલ્લક નામની મિલકત નવી ઊભી થઈ અને ₹5,000। તો સમીકરણની આ બાજુ જુઓ 75,000 અને 5,000 ટોટલ 80,000 જ છે। તમે મારી સાથે આ સ્ટેપ લખી દો। 75,000 એ રોકડ શિલ્લક ઘટી અને નવી મિલકત ધંધામાં ઊભી થઈ એટલે ટોટલ 80,000 થયું અને બરાબરની આ બાજુ મૂડી પણ આપણી 80,000 જ છે અને એ દિવસે પણ આપણા ધંધામાં કોઈ દેવું ઊભું થતું નથી, માટે એલમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં। તો આ સમીકરણની અંદર બે વ્યવહારની ગોઠવણી થઈ। હવે ત્રીજા વ્યવહારની હું સમજૂતી આપું। ચલો વ્યવહાર નંબર 3 ની શરૂઆત કરીએ। ₹15,000નું ફર્નિચર પ્રેક્ષા ફર્નિચર માર્ટમાંથી ખરીદ્યું। आ व्यवहारनी अंदर रोकड़ के चेक शब्दनो उल्लेख नहीं, परंतु संस्थाना नामनो उल्लेख है। जो प्रेक्षा फर्निचर मार्ट एक व्यक्ति कहेवाय, माटे आ व्यवहार उधार व्यवहार है। तो आनी आमनोंध कई रीते थशे ए हूँ तमने लखावुं। तमे तमारी नोटबुकमां आमनोंध लखो। फर्निचर नामनी मिलकत आवे छे तो फर्निचर आवे तो उधार करो, मिलकत आवे तो उधार। तो फर्निचर खाते उधार ₹15,000 ते प्रेक्षा फर्निचर मार्ट खाते जमा ₹15,000। प्रेक्षा फर्निचर मार्ट आपने लाभ आपनार छे तो व्यक्ति खातानो नियम के लाभ लेनार खाते उधार ने लाभ आपनार खाते जमा। तो आ खातुं जमा थवुं जोईए। हवे आमनोंध लख्या पछी
એની સમીકરણમાં કેવી રીતે અસર થાય તે સમજીએ. એક ફર્નિચર નામની મિલકત ધંધામાં આવે છે. ફર્નિચર એક મિલકત છે એટલે મિલકતમાં વધારો થશે. પણ આ 15,000 રૂપિયા છે ને આપણે પ્રેક્ષા ફર્નિચર માટે ચૂકવવાના બાકી છે. આપણું દેવું કહેવાય. આપણે ધંધામાં ભલે મિલકત ખરીદી પણ હજી એના નાણાં ચૂકવ્યા નથી, માટે આપણા ધંધાનું દેવું કહેવાય. એટલે એલમાં વધારો કરવો પડે. દેવું વધે એટલે એલ વધે. તો આ વ્યવહારની સમીકરણની બંને બાજુ અસર થશે. એમાં પણ વધારો થશે અને એલમાં પણ વધારો થશે. તો આ વ્યવહારની સમીકરણમાં હવે અસર બતાવો. ચલો હવે ત્રીજા વ્યવહારની સમીકરણમાં અસર ચેક કરતાં પહેલાં ઉપરના સ્ટેપને જરા જોઈ લઈએ. તો આપણી પાસે રોકડ 75,000 પડી હતી અને ઉધાર વ્યવહાર હોય તો રોકડ શિલ્લકમાં કોઈ ફેરફાર ના થાય, એ એમની એમ 75,000 આવી જાય. બેંક શિલ્લકમાં કોઈ ફેરફાર ના થાય એટલે બેંક શિલ્લક પણ એમની એમ આવે. અને એક નવી મિલકત ધંધામાં આવે છે, ફર્નિચર નામની મિલકત ધંધામાં આવે છે. તો ફર્નિચર એ 15,000 રૂપિયા આ નવી મિલકત ધંધામાં આવી. 75,000 ને 5 80,000 તો હતી જ, પણ 15,000ની નવી મિલકત આવી એટલે અહીંયા આગળ હવે મિલકતનું લિસ્ટ વધીને 95,000નું થઈ ગયું. અને સામે આપણી મૂડી તો 80,000ની 80,000 જ છે, પણ આપણે ઉધાર ફર્નિચર ખરીદ્યું ને એટલે 15,000નું દેવું થયું. તો આ ત્રીજા નંબરના વ્યવહારથી આપણે એલમાં વધારો કરવો પડે, દેવું વધારવું પડે. 15,000 રૂપિયા 80,000 અને અહીંયા 15,000 બંનેનું ટોટલ 95,000 બરાબરની આ બાજુ છે. હવે અહીંયા પણ ટોટલ 95,000 છે. તો બંને બાજુ સમીકરણ કેવું બને છે? સરખું બને છે. હવે વ્યવહાર નંબર 4 જોઈએ. ચલો 4 નંબરનો વ્યવહાર. રૂપિયા 5,000ની દીકરીની કોલેજ ફી ભરી. વ્યવહારની અંદર દીકરીની કોલેજ ફી શબ્દ ઉલ્લેખ કર્યો છે. દીકરીની કોલેજ ફી એટલે અંગત ખર્ચ કહેવાય. માટે આ સ્ટેપ ઉપરથી એવું ખબર પડવી જોઈએ કે આમાં એક ખાતું ઉપાડ ખાતું નીકળે અને એ પાછળ ભરી શબ્દ છે એટલે રોકડ ધંધામાંથી જાય છે. તો બે ખાતા જે વિદ્યાર્થીને આમનોંધ લખવી છે એ નોટમાં આમનોંધ લખો. ઉપાડ ખાતે ઉધાર 5,000 રૂપિયા, તે રોકડ ખાતે જમા 5,000 રૂપિયા. આ વ્યવહારની આમનોંધ લખ્યા પછી એની સમીકરણમાં અસર સમજીએ. રોકડ ધંધામાંથી જાય છે એટલે રોકડ શિલ્લક ઘટે. રોકડ એ ધંધાની મિલકત છે એટલે તમારે મિલકતમાં ઘટાડો કરવો પડે, એમાં ઘટાડો કરવો પડે. અને ઉપાડ થાય તો મારું આ એક સ્ટેપ છેલ્લે લખીને રાખ્યું છે. જો ઉપાડ થાય તો મૂડી ઘટે. તમારા ધંધામાંથી તમે પોતાના અંગત વપરાશ માટે માલ કે મિલકત કે રોકડ લઈ જાઓ તો એને ઉપાડ કહેવાય. અને યાદ રાખો ઉપાડ થાય તો મૂડી ઘટે, એટલે મૂડી એટલે સીમાં ઘટાડો કરવો પડે. તો આ વ્યવહારની સમીકરણની બંને બાજુ અસર થશે. મિલકત સાઈડ રોકડમાં ઘટાડો થશે અને સી મૂડી સાઈડ પણ ઘટાડો થશે. તો આની હવે સમીકરણમાં આપણે અસર સમજી લઈએ. હવે 4 નંબરના વ્યવહારની સમીકરણમાં અસર સમજીએ. તો પહેલાં તમે જુઓ રોકડ શિલ્લક આપણી પાસે 75,000 હતી અને આમાંથી આપણે 5,000ની દીકરીની કોલેજ ફી ભરી એટલે રોકડ શિલ્લક ઘટી જાય. 75,000માંથી 5,000 જતા રહે તો હવે રોકડ શિલ્લક 70,000 જ રહે. બેંક શિલ્લકમાં કોઈ ફરક નથી પડતો એટલે બેંક એમની એમ મૂકી દીધી. ફર્નિચર 15,000 એમનું એમ મૂકી દીધું. તો બરાબરની આ બાજુ જો 15 ને 5 20 20 અને આ 70 90,000 આનું ટોટલ થયું. તો હવે બરાબરની આ સાઈડ પણ 90,000 જ થવું જોઈએ. અને એ કરવા માટે અહીંયા ધ્યાનથી જુઓ મૂડી 80,000 રૂપિયા હતી. હવે ઉપાડ થાય તો આ મૂડીમાં ઘટાડો થાય. આ 80,000 રૂપિયાની જે મૂડી દેખાય છે એમાં 5,000 રૂપિયા ઘટાડો કરી અને મૂડી જો 75,000ની કરી દીધી. અને અહીંયા દેવું 15,000નું હતું એનું એ જ દેવું 15,000 નીચે મૂકી દીધું. તો 15,000 અને આ 75,000 બંનેનું ટોટલ કરો તો તમારો જવાબ 90,000 જ આવે. તો આ વ્યવહારની સમીકરણની બંને બાજુ અસર થાય છે. એક રોકડ શિલ્લક પણ ઘટે છે અને એક મૂડી પણ ઘટે છે. તો મેં આ સ્ટેપની અંદર જે 4 વ્યવહાર શીખવાડ્યા એ 4 વ્યવહાર તમે તમારી નોટબુકમાં ઉતારો અને આ જ વિડીયોની અંદર હું તમને એક નવો આનાથી પણ અઘરો દાખલો શીખવાડું. ચલો હવે અગત્યના 4 ખાતાની સમજૂતી અને તેના વ્યવહારો અને તેની આમનોંધ સમજીએ. તો બેટા આ સ્ટેપ થોડુંક અઘરું શરૂ થાય છે અહીંથી. તો આ સ્ટેપની સમજૂતી મેળવતા પહેલાં થોડા 4 ખાતાની સમજૂતી મેળવીએ અને પછી એની આમનોંધ સમજીએ. ચલો પોઈન્ટ નંબર 1 ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા. દરેક જણ ધ્યાનથી જુઓ. જો વ્યવહારની અંદર કોઈ પણ ખર્ચ ચૂકવવાનો બાકી હોય તો તે રકમ આપણા ધંધાનું દેવું કહેવાય. એટલે દેવું એટલે એલને અસર કરવી પડે. જેમ કે ઉદાહરણ તરીકે હું એમ કહું કે ચૂકવવાનો બાકી પગાર.
પગાર એ ધંધાનો ખર્ચ છે, પણ જો એ ચૂકવવાનો બાકી હોય ને તો તે રકમ આપણા ધંધાનું દેવું કહેવાય. એ જ રીતે ચૂકવવાનું બાકી ભાડું, આપણી દુકાનનું ભાડું જો ચૂકવવાનું બાકી હોય ને તો પણ એ આપણા ધંધાનું દેવું કહેવાય. તો ઇન શોર્ટ, કોઈ પણ પ્રકારનો ખર્ચ ચૂકવવાનો બાકી હોય તો તે રકમ ધંધાનું દેવું છે, માટે એલને અસર કરવી પડે. હવે એ જ રીતે સેકન્ડ નંબરનો મુદ્દો, મળવાની બાકી આવક. આપણે કોઈની પાસે આવક લેવાની બાકી છે, એ આપણા ધંધાનું લેણું છે. આપણા ધંધાનું શું છે? લેણું. અને લેણું હોય તો એ મિલકત તરીકે એને અસર કરવી પડે. તો દાખલા તરીકે મળવાનું બાકી ભાડું, મળવાનું બાકી વ્યાજ, મળવાનું બાકી કમિશન, કોઈ પણ આવક જો મળવાની બાકી હોય તો તેને આપણે લેણા તરીકે દર્શાવીશું, એટલે એને અસર આપીશું. હવે એ જ રીતે એક ત્રીજું ખાતું સમજીએ. પોઈન્ટ નંબર 3, અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચા. આપણે આપણા ધંધામાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિને ખર્ચ એડવાન્સ આપ્યો હોય, અગાઉથી ચૂકવ્યો હોય, તો તે રકમને આપણા ધંધાનું લેણું માનવાનું, અને લેણું એટલે એને અસર આપવાની. એ જ રીતે નંબર 4, અગાઉથી મળેલ આવક. કોઈ વ્યક્તિ આપણા ધંધાને રૂપિયા અગાઉથી આપી ગયો હોય, આપણે એની પાસે લેવાના ન હોય તેમ છતાં કોઈ આપણને એડવાન્સ રૂપિયા આપી જાય તો તે રકમ આપણા ધંધાનું દેવું છે. દેવું હોય તો તમારે એલને અસર કરવી પડે. તો મેં સૌપ્રથમ આ જે 4 ખાતાઓની સમજૂતી આપી, કઈ રકમ દેવું છે, કઈ રકમ લેણું છે તે ઓળખતા શીખવાડ્યું, તો એનો સંકેત પણ શીખવાડી દીધો. તો આ સ્ટેપ જો આવડતું હશે તો જ તમને બેટા સમીકરણમાં અસર આવડશે. તો હવે હું આને લગતા વ્યવહારો સમજાવું અને પછી એની સમીકરણમાં અસર બતાવું. ઉપરના 4 ખાતા અંગેના વ્યવહારો અને તેની આમનોંધની હવે સમજૂતી શરૂ કરીએ. તો એવો જ એક વ્યવહાર નંબર 1 છે, ₹1500 ભાડું ચૂકવવાનું બાકી છે. જો ધ્યાનથી જુઓ બધા બેટા, ચૂકવવાનું બાકી આ શબ્દ આવે તો આપણે આપણા ધંધામાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિને કોઈ રકમ ચૂકવવાની બાકી હોય તો તે રકમ આપણા ધંધાનું દેવું કહેવાય. એટલે મેં બ્રેકેટમાં દેવું શબ્દ લખ્યો છે, એટલે દેવું હોય તો તમારે એલ ને અસર આપવી પડે. સમીકરણમાં એક બાજુ દેવા બાજુ અસર આપવી પડે. હવે આની આમનોંધ લખતા મોટા ભાગના બાળકોને નથી આવડતી. ભાડું ચૂકવવાનું બાકી છે, હજી ચૂકવ્યું નથી, પણ આ વ્યવહારની અંદરથી આ ભાડું એ ખર્ચ છે. ઉપજ ખર્ચના નિયમ મુજબ જો ખર્ચ થાય ને તો ઉધાર કરવાનું. તો આમનોંધ બને ભાડા ખાતે ઉધાર ₹1500. ભાડા ખાતે ઉધાર ₹1500 અને એ ચૂકવવાનું બાકી છે, એટલે એ આપણા ધંધાનું દેવું છે. અને હવે એક નિયમ ધ્યાનથી સાંભળજો, હું એ નિયમ બોલું છું. ધંધાનું દેવું હોય ને તો દેવું હંમેશા જમા કરવાનું. દેવું હંમેશા શું કરવાનું? જમા. તો દેવાનું નામ અહીંથી જ પકડવાનું છે. ચૂકવવાનું બાકી ભાડું એ આપણા ધંધાનું દેવું કહેવાય. તો જુઓ, તે ચૂકવવાના બાકી ભાડા ખાતે ₹1500. તો આ એની આમનોંધ કહેવાય કે ભાડા ખાતે ઉધાર 1500 અને તે ચૂકવવાના બાકી ભાડા ખાતે 1500. અને આ રકમ એ આપણા ધંધાનું દેવું છે. દેવું હોય તો યાદ રાખજો, એ રકમ હંમેશા જમા થાય. તો આનું ઓપોઝિટ બનાવી દો, આનું વિરુદ્ધ બનાવી દો, તો લેણું હંમેશા ઉધાર થાય. દેવું જમા થાય તો લેણું ઉધાર થાય. તો આવો એક બીજો વ્યવહાર તમને શીખવાડું. ચલો, વ્યવહાર નંબર 2, ₹2500 કમિશનના મળવાના બાકી છે. દરેક વિદ્યાર્થીઓ ધ્યાનથી સમજજો, વ્યવહારની અંદર સ્પષ્ટ લખ્યું છે મળવાના બાકી છે. મળવાના બાકી એટલે આપણે કોઈની પાસે લેવાના બાકી છે. અને જો રકમ લેવાની બાકી હોય તો તે રકમ આપણા ધંધાનું લેણું કહેવાય. અને એ લેણું હોય તો તમારે યાદ રાખવાનું કે સમીકરણની એક બાજુ એટલે એને અસર થાય ને થાય. લેણું એટલે જ એને અસર કરવાની છે. એ આપણા ધંધાની મિલકત તરીકે બતાવાશે. હવે કમિશન મળવાનું બાકી છે અને લેણું હંમેશા ઉધાર થાય, એટલે એની આમનોંધ લખતી વખતે મળવાના બાકી કમિશન ખાતે ઉધાર ₹2500. મળવાના બાકી કમિશન ખાતે ઉધાર ₹2500. અને આ વ્યવહારમાં કમિશન નામની આવક થાય છે. આવકનું નામ શું છે? કમિશન. અને ઉપજ ખર્ચનો નિયમ કહે છે કે કોઈ પણ આવક થાય કે થવાની હોય તો એને જમા કરો. તો અહીંયા આગળ આ કમિશન નામનું ખાતું અહીં જમા થશે. તો આખી આમનોંધ આ રીતે બોલાશે: મળવાના બાકી કમિશન ખાતે ઉધાર 2500, તે કમિશન ખાતે જમા 2500. હવે મેં આગળ શીખવાડ્યું એ રીતે જો દેવું હોય તો જમા કરો અને લેણું હોય તો આ લેણું હોય તો હંમેશા ઉધાર કરો. તો આ વ્યવહાર અહીં સેકન્ડ નંબરનો પૂરો થયો. આવા બીજા 2 વ્યવહારની હું હવે આગળ સમજૂતી આપું. ચલો, વ્યવહાર નંબર 3, જાહેરાત ખર્ચના ₹2000
અગાઉથી ચૂકવ્યા છે, અગાઉથી ચૂકવ્યા છે. આપણે કોઈ રકમ અગાઉથી ચૂકવી હોય તો એ રકમ આપણા ધંધાનું લેણું કહેવાય અને લેણું હંમેશા ઉધાર થાય અને આની સમીકરણમાં અસર આપવા જઈએ તો એને અસર આપવી જ પડે. તો આની આમનોંધ કેવી રીતે બને? તો અગાઉથી ચૂકવેલ જાહેરાત ખર્ચ ખાતે ઉધાર 2000 રૂપિયા. આપણે કોઈ પણ રકમ અગાઉથી ચૂકવીએ તો એ રકમ આપણા ધંધાનું લેણું છે, માટે ઉધાર કરવું પડે. અગાઉથી ચૂકવેલ જાહેરાત ખર્ચ ખાતે ઉધાર અને એટલી રોકડ જાય તો જમા. તો તે રોકડ ખાતે જમા 2000 રૂપિયા. આ એ વ્યવહારની આમનોંધ કહેવાશે. હવે આગળ 4 નંબરનો ટોપિક શરૂ કરીએ. વ્યવહાર નંબર 4, વ્યાજના ₹2500 અગાઉથી મળ્યા. હવે વ્યવહારની અંદર મળ્યા શબ્દ છે. મળ્યા એટલે રોકડ આવી જ હશે. તો એક ખાતું તો રોકડ ખાતું પાક્કું નીકળશે. તો રોકડ ખાતે ઉધાર 2500 રૂપિયા અને કોઈ પણ રકમ અગાઉથી મળે તો એ રકમ આપણું દેવું કહેવાય અને દેવું હંમેશા જમા થાય. તો આમાંથી જે ખાતું નીકળશે એ ખાતું આ રીતનું હશે. તે અગાઉથી મળેલ વ્યાજ ખાતે જમા 2500 રૂપિયા. આવક તો થઈ, પણ એ આવક આપણને એડવાન્સ મળી છે અને એ આવકનું નામ વ્યાજ છે. એટલે ખાતાનું નામ આ રીતે બનાવવાનું બેટા, અગાઉથી મળેલ વ્યાજ ખાતે જમા. આમનોંધ અહીંયા પૂરી થઈ. હવે આ જ 4 વ્યવહારોની આમનોંધ હું તમને સમીકરણમાં લખીને શીખવાડું. આ વ્યવહારો ચોપડીના જ સ્વાધ્યાયના જ છે બેટા. તો તે વ્યવહારો તમે તૈયાર કરો અને પછી સમીકરણમાં અસર સમજો. હવે નીચેના વ્યવહારોની આમનોંધ લખી તે વ્યવહારોની અસર સમીકરણમાં સમજાવો. તો મેં તમને આગળ જે 4 વ્યવહારો સમજાયા એ જ વ્યવહારો મેં આ દાખલામાં લીધા છે. તે ઉપરાંત એક મૂડીનો વ્યવહાર શરૂઆતમાં લીધો છે, જેથી કરીને આપણું સમીકરણ તૈયાર થાય અને પછી 4 વ્યવહાર સમજી શકાય. ચલો વ્યવહાર નંબર 1થી આપણે શરૂઆત કરીએ. તો ₹1 લાખ રોકડા લાવી ધ્રુવે ધંધો શરૂ કર્યો. એટલે ધ્રુવ નામના વ્યક્તિએ ધંધો શરૂ કરવા માટે 1 લાખ રૂપિયા ધંધામાં લાવ્યો. તો એક રોકડ ખાતું નીકળશે અને બીજું મૂડી ખાતું નીકળશે. એટલે આની આમનોંધ વારંવાર એકની એક રિપીટ થાય છે. તો હું ફટાફટ બોલું છું. રોકડ ખાતે ઉધાર, તે મૂડી ખાતે જમા. હવે એની અસર પણ તમને દરેકને ખ્યાલ છે. એક રોકડ શિલ્લક તો એમાં વધારો થાય અને મૂડી એટલે સીમાં વધારો થાય. તો આની આપણે પહેલાં ફટાફટ સમીકરણમાં અસર સમજીએ અને પછી આપણા પેલા 4 મહત્વના વ્યવહારોને શાંતિથી સમજીએ. ચલો વ્યવહાર નંબર 1ની સમીકરણમાં અસર સમજવી હોય તો તમે પણ મારી સાથે લખજો. એ એટલે મિલકતો, સી એટલે મૂડી અને એલ એટલે દેવું. હવે રોકડા લાવી ધંધો શરૂ કર્યો હોય તો એક રોકડ શિલ્લક એ મિલકત કહેવાય. એટલે મિલકત 1 લાખ રૂપિયા બતાવી રોકડમાં અને મૂડી એટલે જ આપણા ધંધાનો માલિક લાવે એને મૂડી કહેવાય. તો મૂડી 1 લાખ રૂપિયા બતાવી. પહેલા દિવસે ધંધામાં કોઈ દેવું હતું નહીં. તો આ સમીકરણ બંને બાજુ સરખું થાય છે. હવે અગત્યના 4 વ્યવહાર શરૂ કરીએ. ચલો વ્યવહાર નંબર 2, ₹1500 ભાડું ચૂકવવાનું બાકી છે. હવે આ વ્યવહારમાં સ્પષ્ટ એવું લખ્યું છે ચૂકવવાનું બાકી ભાડું. તો એ રકમ આપણા ધંધાનું દેવું છે. આ વ્યવહારની આમનોંધ મેં આગળ શીખવાડી છે. જો તમે ન લખી હોય તો આ વિડીયોને થોડોક આગળ લઈ અને આમનોંધ લખો અને પછી સમીકરણમાં અસર મૂકો તો સરળતાથી આવડશે. હવે હું તમને આની અસર ડાયરેક્ટ શીખવાડું. જો ભાડું એ ધંધાનો ખર્ચ છે અને મેં શીખવાડ્યો એ નિયમ મુજબ ખર્ચ થાય ને તો મૂડી ઘટે. એટલે સીમાં તમારે ઘટાડો કરવો પડે અને ચૂકવવાનું બાકી શબ્દ આવે એટલે એ રકમ આપણું દેવું કહેવાય અને દેવું એટલે એલમાં તમારે વધારો કરવો પડે. તો આ વ્યવહારની 2 અસર સમીકરણની એક જ બાજુએ પડશે, મિલકત બાજુએ પડશે નહીં. એક સીમાં ઘટાડો કરવો પડે અને બીજું એલમાં વધારો કરવો પડે. તો તમે આ વ્યવહારની અસર મારી સાથે સમજાવો એ રીતે તમે નોટબુકમાં ઉતારો. હવે હું તમને આની હિસાબી સમીકરણમાં અસર સમજાવું. વ્યવહાર નંબર 1ની અંદર 1 લાખ રોકડા લાવી ધંધો શરૂ કર્યો તો રોકડમાં કોઈ ફરક પડતો નથી. એટલે મિલકત સાઈડ એની એ જ નીચે રકમ ઉતારી દીધી. રોકડ 1 લાખ રૂપિયા એમની એમ ઉતારી દીધી. પણ ખર્ચ થાય ને તો આપણી મૂડી ઘટે. એટલે આપણી મૂડી 1 લાખ હતી અને એમાં 1500 રૂપિયા ખર્ચ થયો તો 1 લાખમાંથી 1500 માઇનસ કરી દીધા. તો હવે મારી મૂડી 98500 જ રહી. તો એક અસર મૂડી ઘટે અને સામે મારા ધંધામાં દેવું એટલે એલમાં વધારો થાય. અહીંયા મૂડી ઘટાડી અને એલ દેવું વધાર્યું તો સમીકરણની એક જ બાજુ વ્યવહારની 2 અસર થાય છે. હવે વ્યવહાર નંબર 3 સમજીએ. વ્યવહાર નંબર 3, ₹2500 કમિશનના મળવાના બાકી છે. રકમમાં કમિશન મળવાનું બાકી છે એવું લખ્યું છે. એટલે આ વાક્ય, આ વ્યવહાર ધંધાનું લેણું સૂચવે છે. ધંધાનું લેણું આપણે કોઈની પાસે લેવાના બાકી હશે
તો લેણું છે એટલે એક મિલકત સાઈડ તો અસર થશે જ, અને એ આવક છે, ધંધાની આવક છે. કમિશન નામની આવક આજે નહીં તો કાલે થશે, એટલે જો આવક થાય તો મૂડી વધે. તો આ વ્યવહારની સમીકરણની બંને બાજુ અસર થશે, એમાં પણ વધારો થશે અને મૂડી એટલે સીમાં પણ વધારો થશે. તો હવે આ વ્યવહારની આપણે સમીકરણમાં અસર જોઈ લઈએ. વ્યવહાર નંબર 3ની સમીકરણમાં અસર જોઈએ તો જુઓ ધ્યાનથી, આપણી પાસે વ્યવહાર નંબર 2માં 98,500 મૂડી હતી અને કમિશન નામની આવક આજે નહીં તો કાલે થશે એટલે મૂડી વધશે. સમીકરણની એક બાજુ અસર થશે, મૂડી વધશે, એટલે 98,500 મૂડી હતી એમાં પ્લસ કરી દીધા 2500 રૂપિયા, તો હવે મૂડી 1,01,000 રૂપિયા થઈ જશે. એલમાં કોઈ ફેરફાર નહીં થાય એટલે એલ એમનો એમ રહેશે. તો હવે આ સમીકરણની એક બાજુ અસર થઈ ગઈ અને સમીકરણની બીજી બાજુ અસર, રોકડમાં કોઈ ફેરફાર નહીં થાય બેટા, રોકડ જેવી 1 લાખ હતી એવી ને એવી નીચે આવશે, પણ આપણા ધંધામાં 2500 રૂપિયાનું લેણું વધશે. લેણું એટલે આપણા ધંધાની ચાલુ મિલકત જ કહેવાય. તો એ મિલકત સાઈડ 2500 રૂપિયા વધારવાના. તો અહીંયા 1 લાખ તો હતા અને 2,500, તો 1,02,500 એ બરાબરની આ સાઈડનું ટોટલ અને બરાબરની આ સાઈડ પણ ટોટલ 1,02,500 જ થાય છે. તો આ વ્યવહારની સમીકરણમાં અસર પૂરી થઈ. હવે વ્યવહાર નંબર 4 સમજીએ. વ્યવહાર નંબર 4, જાહેરાત ખર્ચના રૂપિયા 2,000 અગાઉથી ચૂકવ્યા. આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિને રકમ અગાઉથી ચૂકવીએ તો તે રકમ આપણા ધંધાનું લેણું કહેવાય. અને લેણું એટલે તમારે સમીકરણમાં એ બાજુ તો અસર આપવી જ પડે, એને અસર થાય. હવે રોકડ શિલ્લક ચૂકવ્યા એટલે રોકડ શિલ્લક ધંધામાંથી જાય છે. જો ચૂકવ્યા શબ્દ છે એટલે રોકડ શિલ્લક ઘટે છે, એટલે રોકડ ઘટે એટલે મિલકતમાં ઘટાડો કરવો પડે અને એની સામે આપણું લેણું એ વધે, એક નવું લેણું વધે છે. અગાઉથી ચૂકવ્યા છે એટલે લેણું વધે છે, એટલે એ વધે અને એ ઘટે. સમીકરણની એક જ સાઈડ અસર થાય, રોકડ શિલ્લક નામની મિલકત ઘટે અને લેણું હોય તે વધે. તો હવે આ બંને સ્ટેપની હું તમને સમીકરણમાં અસર બતાવું. તો રોકડ શિલ્લક મારી પાસે પહેલાં 1 લાખ હતી. હવે આ વ્યવહારથી આપણા ધંધામાંથી 2,000 રૂપિયા રોકડ જાય છે, એટલે રોકડ ઘટાડી દેવી પડે. 1 લાખની હતી, હવે 98,000ની થઈ ગઈ. 2,000 રૂપિયા આપણા ધંધામાંથી ચૂકવી દીધા, એડવાન્સ ચૂકવે એટલે રોકડ શિલ્લક ઘટી ગઈ. અને પહેલાં મારું લેણું 2500 રૂપિયા હતું, આ લેણું આપણું વધી જાય. તો મેં જો નીચે બતાવ્યું છે 2500 લેણું હતું, એમાં 2,000નું નવું લેણું ઉમેરી દઈએ તો હવે આપણી પાસે લેણું 4,500નું થઈ જાય. અહીંયા લખવામાં થોડીક ભૂલ થઈ છે, આ સુધારી દઈએ આપણે, 4,500નું હવે લેણું થઈ જાય. તો સમીકરણની આ બાજુ જેટલી અસર છે એટલી જ સમીકરણની આ બાજુ અસર છે, બંને બાજુ ટોટલ સરખું જ થાય. હવે વ્યવહાર નંબર 5 સમજીએ. ચલો હવે વ્યવહાર નંબર 5, વ્યાજના રૂપિયા 2500 અગાઉથી મળ્યા. આપણને કોઈ પણ વ્યક્તિ રૂપિયા અગાઉથી ચૂકવી જાય તો તે રકમ આપણા ધંધાનું દેવું કહેવાય. હવે આ મળ્યા શબ્દ છે એટલે રોકડ શિલ્લક ધંધામાં આવી હશે. તો રોકડ શિલ્લક આવી હશે તો રોકડ વધે એટલે મિલકતમાં તમારે વધારો કરવો પડે અને આ રકમ આપણું દેવું છે એટલે એલમાં પણ વધારો કરવો પડે. તો આ વ્યવહારની સમીકરણની બંને બાજુ અસર થાય, એક રોકડ શિલ્લક પણ વધે અને આપણા ધંધાનું દેવું પણ વધે. આ વ્યવહારની સમીકરણમાં હું હવે અસર સમજાવું. ચલો વ્યવહાર નંબર 4માં પહેલા સ્ટેપ જોઈએ. તો 4 નંબરના વ્યવહારમાં આપણી પાસે રોકડ 98,000 હતી અને નવી રૂપિયા 2500 રોકડ ધંધામાં આવી તો રોકડ શિલ્લક વધે. 98,000 હતી પ્લસ 2500 કરી દીધી તો હવે આપણી પાસે રોકડ 1,05,000 આપણી પાસે રોકડ થઈ ગઈ. આ જે લેણું છે એ લેણું 4,500 છે, એમાં કોઈ ફરક પડતો નથી એટલે લેણું એમનું એમ લખી દેવાનું. લેણું ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4,500, આ એમનું એમ લખાઈ ગયું. ત્યાર પછી સામેની સાઈડ જોઈએ તો આપણી મૂડી 1,01,000 હતી તો એ એમની એમ રહી, પણ સામે આપણું દેવું 1,500 રૂપિયા હતું, એમાં 2500 રૂપિયાનો વધારો થયો એટલે આપણા ધંધામાં દેવું 1,500 પ્લસ 2500 વધીને હવે આપણું દેવું થઈ ગયું 4,000. તો આ બંનેનું ટોટલ કરીએ તો 1,05,000 થશે અને આ 1,05,000માં 4,500 ઉમેરી દઈએ તો આ સાઈડનું ટોટલ પણ 1,05,000 જ થશે. તો આ વ્યવહારની સમીકરણની બંને બાજુ અસર સરખી જ પડશે અને સમીકરણ સરખું જ થશે. તો મેં આ મારા આ વિડીયોની અંદર છેલ્લા જે 4 વ્યવહાર શીખવાડ્યા એ થોડાક અઘરા છે, શાંતિથી સમજી અને પછી તૈયાર કરજો.